ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਘਿਰੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਬੁੱਤ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR। संयुक्त किसान मोर्चे च फिर सामने आई फुट। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने लगाए वड्डे इल्जाम। बोले कुछ किसान लीडरां ने चोण लड़न लई खत्म कराया सी अंदोलन। इलैक्शन लड़न वाले मोर्चे तो होण बाहर। न्यूज़ 18 ते गोल्डी बराड़ दा कबूलनामा। मूसेवाला दे कतल दी लई जिम्मेवारी। कहा विकी मिडूकेड़ा दे कतल दा लिया बदला, मूसेवाला दे कतल दा नहीं कोई अफसोस। न्यूज़ 18 ते गोल्डी बराड़ दा वड्डा दावा। कहा सिद्धू ने सानू 2 करोड़ रुपए दी दित्ती सी ऑफर। विकी मिडूकेड़ा दे कतल तो बाद समझौता करन दी फिराक च सी मूसेवाला, कई बार कीतियां सन मिन्नतां। विजिलेंस वालों दलजीत सिंह गलजियां दी सैक्टर 37 विचली कोठी च छापेमारी। मर्सिडीज गड्डी दे विच रखियां महत्वपूर्ण फाइलां कीतियां जब्त। करप्शन केस च दलजीत दी होई है गिरफ्तारी। 2 दिन के रिमांड के बाद अज फिर सिमरजीत सिंह बैंस नूं कोर्ट च कीता जाएगा पेश। रेप केस च लुधियाना कोर्ट ने दिता सी 2 दिन का पुलिस रिमांड। 5 साथियों समेत बैंस ने कीता सी सरेंडर। खुद नूं नकली कहे जाण ते बोले राम रहीम। कहा मैं थोड़ा पतला की होया, लोगों ने नकली कहना शुरू करता। कुछ डेरा प्रेमियों ने राम रहीम के नकली होने नूं लैके कोर्ट च पाई सी पटिशन। सत श्री अकाल, मैं हरदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। ते शुरुआत करते हैं सिमरनजीत सिंह मान दे बयानां तो, जिन्हां दे उत्ते बवाल खड़ा हो गया है। भगत सिंह नूं अतवादी कहण ते सिमरनजीत सिंह मान चौतरफा घिरदे नजर आ रहे ने। सारे दलां ने करड़ा विरोध जताया है। सिमरनजीत सिंह मान दा शहीद आजम भगत सिंह नूं अतवादी कहण दा जो बयान आया है, उसते सारे जो धिरां ने उन्हां दे वल्लों इतराज जताया गया है। आम आदमी पार्टी ने मंग की है कि सिमरनजीत सिंह मान माफी मंगण। क्या कि साडे लई शहीद आजम भगत सिंह क्रांति दा प्रतीक ने। अपने बयान दे लई सिमरनजीत सिंह मान माफी मंगण। उधर कांग्रेस ने कहा है कि सांसद हो, खुद नूं ज़ाब्ते च रखो। भगत सिंह ते पूरी सिख कौम नूं माण है, यह अकाली दल दा बयान है। तां वक्खो वक्खरियां सियासी धिरां ने इस बयान ते इतराज जताया है ते इस बयान ते माफी मंगण दी मंग कीती है। सिमरनजीत सिंह मान दा बयान आया है, पहला भी वो विचार प्रगट कर चुके ने ते हुण फिर तो एक बार बयान आया है। शहीद आजम भगत सिंह नूं अतवादी करार दिता है अपने बयान दे विच, जिस तो बाद इन्हां बयानां ते बवाल खड़ा हो गया है ते सारियां ही सियासी धिरां ने इस बयान ते सिमरनजीत सिंह मान तो माफी मंगण दी मंग कीती है। आप समझिए सर भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान IP का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए प्लीज। बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। संगरूर तो सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने एक पासे जिथे भगत सिंह नूं अतवादी दस्सिया है, तो उत्थे ही संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला नूं सिखां दा नैशनल लीडर दस्सिया है। आप समझिए सर भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान IP का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए प्लीज। बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना। भिंडरांवाला नेशनल लीडर था सिखों का, वो आज़ादी दिलाना चलाता था। तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था।
ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। उधर अकाली दल ने भी इस बयान पे इतराज जताया है। सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि हर सिख, हर पंजाबी ते हर भारती शहीद-ए-आज़म भगत सिंह ते माण करदा है। हर सिख उन्हां नूं आज़ादी दे संघर्ष दे विच साडी कौम दे वडमुੱਲੇ योगदान दा चिन्ह मनदा है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया है ते अगे लिखा है कि सिमरनजीत सिंह मान इस माण नूं कमजोर करन अते सिखां दी पूरी दुनिया दे विच छवि खराब करन दी कोशिश कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया है, इस बयान ते इतराज जताया है। उधर हरसिमरत कौर बादल ने भी ट्वीट किया है। हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके लिखा है कि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह देश की आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक सन अते हमेशा रहणगे। उन्हां नूं अतवादी कह के सिमरनजीत सिंह मान ने साडे कौमी योद्धे की परम कुर्बानी का अपमान किया है। हरसिमरत कौर बादल उन्हां दे वल्लों ट्वीट किया गया है ते लिखिਆ है कि लोकां ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। एक पंजाबी लाला हरियाणा बना था हरियाणवियों के लिए, पर आप लोगों ने तो एक पंजाबी लाला आपका चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है जी? है शर्म की क्या नहीं है? अरे आप हरियाणवी हैं और पंजाबी आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है तो ये शर्म नहीं है? सर संसद अच्छा फिर शर्म की कमी होगी, फिर शर्म की कमी होगी। आप ये पत्रकारों को कह रहे हैं या जनता को कह रहे हैं? सर एक मिनट सर, आप ये जनता को कह रहे हैं या पत्रकारों को कह रहे हैं? नहीं, पत्रकारों को आप आगरे की डिवीजन लो, आप मेरठ की डिवीजन लो, भरतपुर की डिवीजन लो, हरियाणा को बड़ा बनाओ और करनाल और सरसे से जो पहाड़ की तरफ है वो पंजाब में आ जाएगा। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਐਮ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? देखो, बहुत ही मंदभागा और अनफॉर्चुनेट है एक ऐसा व्यक्ति जो देश के संविधान की व्यवस्था के अनुसार लोगों ने चुन के जिन्होंने भेजा जी, वो इस प्रकार के बयान दे रहा है जिस नाल पंजाब का हर व्यक्ति का मन दुखिया है। मैं नहीं समझता कि कोई एक भी पंजाबी होएगा जिसका मन नहीं दुखिया होएगा जो कल सिमरनजीत सिंह मान जी ने बयान दिता है। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह सिर्फ पंजाब का या पंजाबियों का या हिंदुस्तानियों का नहीं है, वो दुनिया की क्रांति का एक प्रतीक है। जी, पूरी दुनिया च जो रेवोल्यूशनरीज की गल होती है तो भगत सिंह का नाम मूरी कतार च है। इन्नी छोटी उम्र च 24 साल तो भी घट की उम्र च उस व्यक्ति ने अपने
ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਠੱਗੇ ਗਏ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ। ਜੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ MP ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼, ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਤਣੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ। ਜੀ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਨ ਤਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 2005-7 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸ 5 ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਰਕ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਰਕ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਸਾਡੀ ਦਾ ਕੌਣ ਦਬਤੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਪੀ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਿਉਂ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ? ਤੇ ਚੋਣ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ सम्मान ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? The person you are speaking with has put your call. ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, 1950 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਜ਼ਾ 15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ, 45% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਪੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅੱਡ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟਸ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆਪੇ ਦੁਨੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਉੱਠ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੋ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਪੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਪੀਸਫੁਲੀ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਇੰਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਤਰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਰਸਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸੋਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਭੁੱਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ 47 ਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਂ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪਲੱਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 1984 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਦੋਹਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ MP ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ MP ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ MP ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ
ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਉਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਠਾਕਰ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆ ਗਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕਰੇ ਕਿਤਾਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਲੌਜਿਕ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਗੋਡਸੇ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੌਜਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਜੀ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵਿਰੋਧ ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਮ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੀਟ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾੜਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਵਾੜਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 7416 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੇ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ 7 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ SHO ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 7 ਮੁੰਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਰਨਜੀਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CM ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सूरज पान साडे सहयोगी जुड़े हुए ने बठिंडा तो। सूरज, की कुछ जानकारी, की कुछ कार्रवाई इस मामले च हो रही है? देखो, कार्रवाई के नाते पुलिस ने अज्ञातां के खिलाफ मामला दर्ज किया है, क्योंकि तोड़ फोड़ है जी बुत की हुई है। पहला खबर आदियां ने कि कुछ दिन पहला कनेडा च इस तरह की वारदात हुंदी, तो उस तो बाद
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। रुक करते हैं एक और खबरदार। निर्मल सिंह कालों पंजाब के साबका स्पीकर नहीं रहे। अमृतसर के फोर्टिस हस्पताल दे विच उन्हां दा देहांत हो गया है। निर्मल सिंह कालों पिछले कुछ दिनों तो बीमार चल रहे सी ते फोर्टिस हस्पताल दे विच उन्हां दा देहांत हो गया है। कल नूं अंतिम संस्कार होएगा। साबका स्पीकर सन निर्मल सिंह कालों जिन्हां दा अमृतसर के फोर्टिस हस्पताल दे विच देहांत हो गया है। कुछ दिनों तो बीमार चल रहे सी ते कल नूं उन्हां दा अंतिम संस्कार गुरदासपुर दे विच जद्दी पिंड दादूजोत दे विच होएगा। 1997 तो 2002 तक पंजाब ਦੇ रूरल डिवेलपमेंट ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ। 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। किसान फिर तो सड़कों ते उतरे नजर आउणगे। 22 अगस्त नूं जंतर मंतर ते किसानां दा वड्डा इकट्ठ रखिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने इसका ऐलान किया है। जिहड़ियां पेंडिंग मंगां ने किसानां दियां उस नूं लैके इह इकट्ठ रखिया गया है। वड्डा प्रदर्शन होण जा रहा है 22 अगस्त नूं जंतर मंतर ते। संयुक्त किसान मोर्चे ने इसका ऐलान कर दिता है। MSP दी कानूनी गारंटी की मांग की जा रही है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग हो रही है। लखीमपुर खीरी मामले दे मुद्दे दे उत्ते इह प्रदर्शन किया जाएगा ते नाल ही किसानी अंदोलन के दौरान जिहड़े किसानां दे उत्ते मामले दर्ज हुए, केस दर्ज हुए, वो रद्द करने की मांग की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों फिलहाल 31 जुलाई का रेल रोको प्रोग्राम मुलतवी कर दिता गया है। तो संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों एक ऐलान किया गया है। किसान फिर तो सड़कों ते उतरते नजर आउणगे। अपनियां पेंडिंग मंगां नूं लैके 22 अगस्त नूं जंतर मंतर ते वड्डा प्रदर्शन किया जाएगा। 31 जुलाई नूं एक फैसला आया सीगा कुछ वीरां वल्लों कि सड़कां ब्लॉक करनियां और ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ SKM ਦੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆਈ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 60 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟਾ ਅਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ।
ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਥਲੀ ਲੜਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ